The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. Lithosphere is broken into a number of plates. Lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. We have learned about lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere, major domains of earth. Four major domains of earth are lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. This lithosphere is the solid portion of the earth, solid crust of the earth. This lithosphere or solid portion of the earth divided or broken into number of plates. Solid portion of the earth is lithosphere. This lithosphere is broken into number of plates. These plates are known as lithospheric plate. Clear? Yes. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. That lithospheric plates moves around. Is just a few millimeters each year. ഒരു വർഷത്തിലെ കുറച്ച് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ ഈ lithospheric plate മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം this is because of the movement of the molten magma inside the earth. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ lithospheric plate ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Lithosphere, solid portion of the earth is known as lithosphere. Lithosphere broken into number of plates. These broken plates are known as lithospheric plates. Lithospheric plates move around very slowly. Lithospheric plate mella move ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Only few millimeters in a year. ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലൊന്നുമല്ല, ഒരു വർഷത്തിൽ few millimeters മാത്രമേ ഈ lithospheric plate മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടാ lithospheric plate മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക്. കാരണം because of the movement of molten magma inside the earth. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള molten magma ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ lithospheric plate മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള the molten magma inside the earth move in a circular manner. Molten magma moves in a circular manner as shown in the activity. കണ്ടോ, ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറി വരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അത്. മോൾട്ടൻ മാഗ്മ നമ്മുടെ റോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ lithospheric plate എന്ന് പറഞ്ഞാല് solid portion of the earth is known as lithosphere. Lithosphere broken into number of plates. These plates are known as lithospheric plates. Lithospheric plates move around slowly, at least few millimeters in a year. Clear? Few millimeters in a year because the molten magma inside the earth. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളില് molten magma ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് lithospheric plate ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Clear? Lithospheric plate moves about few millimeters in a year because why എന്തുകൊണ്ടാ lithospheric plate മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? because of the molten magma inside it. എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന്റെ കാരണം എന്താ? lithospheric plate മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ഡെൽവിനെ? molten magma inside the earth. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള molten magma കൊണ്ടാണ്, molten magma ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് lithospheric plate മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Next paragraph. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act the interior of the earth are called endogenic forces, and forces that work on the surface of the earth is called exogenic forces. Endogenic and exogenic. Endogenic means the inside, alle. Exogenic means the outside.
Movement of the plates causes changes on the surface of the earth. Lithospheric plates moving around slowly, at least few millimeters in a year. This movement of these plates causes change on the earth surface. ഇങ്ങനെ ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? The earth movements are divided on the basis of forces. അതായത് ഈ മൂവ്മെന്റിനെ ഈ എർത്ത് മൂവ്മെന്റിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് എൻഡോജീനിക് ഫോഴ്സസ് എന്നും എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് എന്നും. മനസ്സിലായോ? എൻഡോജീനിക് ആൻഡ് എക്സോജീനിക്. What is the meaning of endogenic? The forces which act in the interior of the earth. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി. Interior of the earth. The forces which act interior of the earth. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശക്തി വരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എൻഡോജീനിക് ഫോഴ്സസ് എന്നും, then the forces that work on the surface of the earth, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എക്സോജീനിക് ഫോഴ്സസ് എന്നും പറയുന്നു. I will repeat once more. All of you please listen me. The solid portion of the earth is known as lithosphere. Then lithosphere is broken into number of plates. Ashwin, please switch on your camera. Sri Vishnu, Aromal. Yes. Lithosphere is broken into number of pieces. Lithosphere is broken into number of pieces. These pieces are known as lithospheric plates. Number of plates. ലിത്തോസ്ഫിയർ കുറെ പ്ലേറ്റ്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ്. അശ്വിൻ, വസുദേവ്, ഓൾറെഡി ഐ ടോൾഡ് യു ഡോണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്യാമറ. ദെൻ പിന്നെ ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്, ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ്, മൂവ് അറൌണ്ട് സ്ലോലി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ഇയർ. ഒരു വർഷത്തിൽ ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഇത് അനങ്ങുന്നുള്ളൂ, ചലിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ദ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മോൾട്ടൺ മാഗ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി then the movement of these plates cause changes on the surface of the earth. ഈ മൂവ്മെന്റ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? The earth movement are divided into two on the basis of forces. ശക്തിയുടെ, അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി ആ മൂവ്മെന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഒന്ന് എൻഡോജീനിക് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് എക്സോജീനിക് ഫോഴ്സസ്. അശ്വിൻ, ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ല അശ്വിനെ. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറണമെന്നില്ല. Then endogenic and exogenic forces. Endogenic and exogenic forces are the two types of forces. Then endogenic forces എന്ന് പറയുന്നത് the forces which act in the interior of the earth, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തി. Then exogenic means the forces that works on the surface of the earth, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? താഴെ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് കണ്ടോ? ഒന്ന് നോക്കിയട്ടെ ആ ഡയഗ്രാം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന്? അശ്വിന് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അശ്വിൻ എവിടെ പോയോ? അശ്വിൻ എന്താടാ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ? പോയോ? എന്താടാ? PDF നോക്കുവാ. PDF നോക്കുവാണോ? ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണ്ടേ മോനെ? PDF എല്ലാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എടുത്തു നോക്കുക. PDF നിനക്കറിയില്ലേ ഈ സമയത്ത് സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളത്?
ഓക്കെ, ഇത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. What is lithospheric plates? Endogenic forces, exogenic forces. ഇത്രയൊന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. ആ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ആ ഡയഗ്രാം മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക. Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. Endogenic forces നമ്മൾ പറഞ്ഞു interior of the earth, the forces which act the interior of the earth, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇനി endogenic forces sometimes produce sudden movements. ഈ endogenic forces എന്ത് ചെയ്യും? ചില സമയത്ത് sudden movements ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് വരും അല്ലെ? അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത്? earthquakes. Then sometimes they produce slow movements. ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വരും എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത്? എർത്ത് ഭൂമി കുലുക്കം അല്ലെ? എർത്ത് നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ? അത് പെട്ടെന്ന് അറിയോ? നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് സംടൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ്, that is earthquakes. Then this endogenic forces also produce slow movement, that is volcanoes. Volcanoes നമുക്കറിയാം ആവണമെങ്കിൽ കുറെ നാൾ വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ല, അത് സ്ലോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല, പതിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് വോൾക്കാനോസ്. എന്താ വോൾക്കാനോസ് എന്തിനു കാരണമാവും? വോൾക്കാനോസ് കോസ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓവർ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിക്കണേ. പേജ് നമ്പർ 12. ആരോമലൊക്കെ ഇപ്പഴാ പേജ് നമ്പർ നോക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്ക. അവിടെ കണ്ട ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? 3 in 1 എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ്. എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ്, 2 types of earth movement, endogenic forces and exogenic forces. അല്ലെ? endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces, the forces that work
on the surface of the earth. Then endogenic forces which act the interior of the earth, exogenic forces which acts the surface of the earth. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് എൻഡോജനിക്കും എക്സോജനിക്കും. എൻഡോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഡൻ ആണ്. എർത്ത് ക്വേക്ക്, വോൾക്കാനോ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അല്ലെ. എർത്ത് ക്വേക്ക്, വോൾക്കാനോ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്. അതില് എക്സോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? ഇറോഷണൽ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ. ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മണ്ണൊലിപ്പ് അല്ലെ, നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുക. ദെൻ അതാണ് ഇത് റിവർ, വിൻഡ്, സീ, വേവ്സ്, ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ്. നദികൾ വഴി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവർ, വിൻഡ്, സീസ്, സീ വേവ്സ് എക്സെട്ര. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു, എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ്. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് sometimes produce sudden movements and sometimes produce slow movements. സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എർത്ത് ക്വേക്ക്, വോൾക്കാനോ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ്. ദെൻ എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറോഷണൽ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ. അതായത് മണ്ണൊലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്. അത് ഏതിലൂടെയാ? വെള്ളം, മഴക്കാലം വന്നാല് മഴവെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇറോഷൻ നടക്കും അല്ലെ, മണ്ണൊലിപ്പൊക്കെ നടക്കാറില്ലേ? യെസ്. ദെൻ റിവർ, അത് റിവർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയിൽ ഒരു സാധനം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെ. യെസ്. സീ വേവ്സ്, കടലിന്റെ തിരമാലകൾ. നമുക്കറിയാം കടലിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരയടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് കടലിലെ തിരമാലകൾ വഴി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാം. പിന്നെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ്. ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും ഓക്കെയാണ്. എന്താ വോൾക്കാനോ എന്നറിയാം? വോൾക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആർക്കറിയാം എന്താ വോൾക്കാനോ എന്താന്ന്? എന്താ അതിരാ? യെസ്, ഡെൽവിൻ. അഗ്നിപർവ്വതം. ഓക്കെ. എന്തായിരുന്നു ഡെൽവിൻ വോൾക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അഗ്നിപർവ്വതം തന്നെ. അഗ്നിപർവ്വതം തന്നെ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? അതിന് ചിലപ്പോ സ്ഫോടനങ്ങൾ സംഭവിക്കാറില്ലേ? ഉണ്ടോ? എന്താ ജസ്റ്റിസ് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്? എന്താ ജസ്റ്റിസേ? മെസ്സേജ് കണ്ടല്ലോ, ലാവാന്നോ മറ്റോ? ലാവയും കൊണ്ടാണ് അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നത്. വോൾക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിപർവ്വതമാണ്. ഇപ്പൊ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ? സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? എർത്ത് ക്വേക്കും വോൾക്കാനോയും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സഡൻ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ്. ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും നടക്കുന്നത് എക്സോജനിക് ഫോഴ്സസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ എൻഡോജനിക്, എന്താ എക്സോജനിക് മനസ്സിലായോ? എക്സോജനിക് പറഞ്ഞാല് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതും, എൻഡോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയും, പിന്നെ എക്സോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയും. ഒന്ന് ഇൻസൈഡ്, ഒന്ന് ഔട്ട്സൈഡ്. എൻഡോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻസൈഡും, എക്സോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് എന്നാണ്. Forces which coming inside, then forces which from outside. പൈസ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ. എന്താ അതിരാ? ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? വിണ്ട് കീറലാണോ? ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മലയാളം പറയാം. എന്താ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് എന്താ ജസ്റ്റിസ്? ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിണ്ട് കീറലൊന്നും അല്ല. മണ്ണിടിച്ചിലല്ലേ? മണ്ണിടിച്ചില്. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ആയി പോകും കേട്ടോ.
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ. ഫസ്റ്റ് 2 ലെസന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ മിസ്സിന് അയക്കുക. സെക്കൻഡ് ലെസണിലെ ഗിവ് റീസൺസ് മിസ് ഇന്ന് രാത്രി തരാം കേട്ടോ. വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.